요셉처럼 노예로 갔지만은 영적 서밋으로 갔습니다. And the message that you have to hold on to is that, like Joseph, you might have gone as a slave, but you have to hold on to the spiritual message. 또 나는 일이 잘 안 된다 이런 분이 계시겠습니다. There are some people who say that works do not work for me. 지금 요셉을 보고 있습니다. 요셉처럼 제일 낮은 곳에서 300%를 완성시키는 겁니다. We're focusing on Joseph, and like Joseph, we are preparing ourselves to go everything through 300%. 또 여러분 중에서는 나는 너무 억울한 일이 당해서 너무 큰 상처가 된다 이런 사람도 많이 있을 겁니다. And I'm sure there's some people who said that I went through something that was so unfair, and I went through a hardship because of it. 오늘 요셉을 통해서 배워야 되겠습니다. Through Joseph, we need to learn today. 그래서 오늘 제목이 억울한 누명은 세계를 바꾸는 시간표입니다. So today's title is The Unfair and False Accusation is God's Start That Will Change the World. 요셉은 전혀 흔들리지 않았어요. But he did not waver. 어느 날 시간표가 온 겁니다. One day the time schedule came. 서론에 알아야 될 몇 가지 비밀을 가지고 있어요. And so something that we must know in the introduction, there are 그 mysteries behind 힘을 it. 가지고 있어요. He had this strength. 절대망대를 가졌어요. He had the absolute partisan. 그리고 요셉은 가졌던 그 하나님의 언약은 절대 바뀌지 않는다는 걸 알았어요. Also, Joseph knew that the covenant that God gave to him will never change. 나와 함께 하시고 임마누엘로 모든 다스리는 하나님의 능력도 변하지 않는다는 것을 알고 있어요. He knew that God who is with him through Emmanuel and the power that God has given to him will never change as well. 또 뭘 알았냐? And then what else did he know? 이건 하나님의 과정이다. He knew that this is just simply a progress. 요셉은 잘 알고 있었던 거예요. And Joseph knew this well. 그리고 요셉은 남은 사역이 있습니다. And Joseph had a ministry that remained. 확실합니다. 그렇죠? He was sure of 해와 it. 달과 별이 절하는 세계복음화에 확실한 사역이 남아있다. He had a sure ministry of world evangelization where the sun and the stars and the moon will bow down to him. 이 억울한 누명은 내가 잘못이 있으면 깨달으면 되는데 없이 깨닫는 이거는 하나님의 특별한 계획이 있는 거예요. And so if there's an unfair, falsely accusation upon him, if he did something wrong, he can ask for repentance of that. But he knew that there was God's complete plan in 이거는 it. 세계를 바꾸는 하나님의 시간표가 들어있어요. And he knew that that was God's time schedule to change and move this 여러분 age. 보자. 우리 요셉처럼 기도해야 되겠는데 반드시 응답받는 기도는 뭐죠? We need to pray like Joseph, but what is the prayer that brings true answers? 세 가지를 꼭 기억해야 돼요. You have to remember three things. 요셉의 기도 첫 번째입니다. So this is the first amongst Joseph as well. 모든 것이 절대 망대가 되도록 맨날. Make everything into an absolute 이게 첫째 partisan. 기도 비밀입니다. This is the first mystery of prayer. 이리저리 낙심하고 흔들고 판단하지 말고 하나님 언약 잡고 절대 망대를 만들어. Don't be discouraged going this and that way, making judgments, but raise up an absolute partisan before God. 요셉은 형들에게 쫓겨난 것처럼 보이지만은 아닙니다. And it seems like Joseph was chased away by his brothers, but it's not so. 하나님이 요셉을 출가를 시킨 겁니다. God had allowed Joseph. 왜 노예로 가야 비자가 필요 없이 그냥 가는 거예요. He had to be sold off as a slave, so he didn't need a visa. 그게 바로 성공의 시작이었습니다. And that was 그렇죠? the very first start of 절대 망대를 success. 만들어. 감옥소로 갖다 누명 쓰고 And then he was falsely accused and thrown into prison. 요셉은 출세가 시작이 된 겁니다. This was the start of the prosperity of Joseph. 보디발의 집에서는 출세 못해요. So he can't prosper in the 그렇죠? house of 생각을 Potiphar. 정확. 여러분이 당하는 모든 것에는요 절대 망대를 만들어. And so everything that you go through, make it an absolute 그게 partisan. 반드시 응답받는 기도. That is the prayer to receive true answers. 두 번째 기도 비밀 뭐겠습니까? And so what is the second mystery of prayer? 모든 길에 절대 여정을 만들어라. In all your path, make the absolute journey. 요셉은 노예로 가는 게 아닙니다. 애굽으로 가는 길입니다. Joseph wasn't being sold off as a slave. He was 절대 on his 여정이죠. way to Egypt. 거기 가야 237 나라 5천 종족 TCK가 있는 겁니다. Why? Because that is the place where the 237 nations, the 5,000 tribes, and the TCKs are. 요셉이 보디발의 집에 노예로 간 것은 경제와 살림을 배우는 길입니다. And then his being sold off to Potiphar's house was to learn finances and also life. 요셉이 감옥소로 간 거는 정치를 배우러 가는 And 길입니다. his way to go into prison, and it had to be a prison of these royal officials. And so he started to learn about 이게 바로 길이 politicians. 되어졌어요. And that became his path. 절대 여정. It was an absolute journey. 모든 곳에
절대 이정표를 세워라. In all places, raise up the absolute guideposts. 그게 제대로 하는 응답받는 기도입니다. That is the prayer to receive upright answers. 창세기 39장 2절에 요셉이 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 It says in Genesis chapter 39 verse 2, because the Lord was with Joseph, 그가 형통한 자가 되어 he prospered. 이게 이정표입니다. That is a guidepost. in the 그날 Bible. 이후로 It was from that day on. 여호와께서 요셉을 위하여 저 보디발의 집 밭에까지 복을 내리시네. It said the Lord was on everything that Potiphar had, both in the house and in the field. 그게 이정표입니다. That is a guidepost. 드디어 왕을 만나게 And 됩니다. finally he was able to meet with the king. 왕이 이렇게 말했어요. And the king had said, 내가 지금까지 본 사람 중에 여호와의 신에 이만큼 감동된 저런 훌륭한 사람을 본 적이 처음이다. he said, this is my first time that I've ever seen anybody where the Lord is with him. 그때부터요. 이 애굽에 복을 내리기 시작해요. And that's from that point on we see that blessings overflowed in 드디어 Egypt. 총리가 됐어요. And finally became. 형들이 나를 판 것이 아닙니다. He said, brothers, it is not you who sold me, 하나님이 생명을 구하려고 나를 앞서서 보낸 겁니다. but God has sent me ahead of you to save lives. 그게 이정표입니다. That is a guidepost. 그러면서 20절에 중요한 말을 했어요. And then in verse 20, he says something very important. 형님들이 나를 해하려고 했습니다. Now from this point on, he says, you intended harm to me, 그러나 하나님께서는 저를 선으로 갚으셨습니다. but God intended it for good to accomplish what is now being done. 제가 형님들과 후대들을 끝까지 책임지겠습니다. To the very end, I will provide for you and your children. 이것도요 이정표입니다. Even this is a guidepost. 오늘 말씀 붙잡고 결단 내려야 돼요. Then today, holding on to God's word, we must 요셉처럼. resolve, just like Joseph. 해와 달과 별이 절을 했단 말이 무슨 말입니까? What does it mean that the sun and the moon and the stars bowed down? 여러분의 업, 여러분의 학업, 여러분의 산업이 세계 복음화와 맞아야 돼요. Your occupations, your studies, your businesses, it has to connect 그렇죠? and match with world evangelization. 앞으로는 그것만 살아남습니다. Only then will anything survive. 이 Going to 결단을 survive. 자꾸 내려야 됩니다. You have to hold on to this and make your resolution. 요셉처럼 나도 이제는 절대 망대, 절대 여정 이정표를 만들어야 되겠다. Like Joseph, I will make my absolute partisan, absolute journey, and absolute guideposts. 요셉이 어떻게 만들었는가 봐야 돼요. And we have to look carefully at how Joseph made these 결단 things. 내려야 You have to make a resolution. 성령 충만해서 성령을 따라 사는 삶, 이게 우리 인생의 유일한 목표입니다. 그러면 열매 맺게 되어 있습니다. 하나님은 모든 것을 권사역을 중심으로 역사를 하십니다. 예수 생명, 예수 능력, 이렇게 표현했습니다. 하나님께서 세계 복음화를 위해서 영적인 이스라엘로 우리를 부르셨다. 그렇지. 지금은 굉장히 중요한 전도운동에 대한 시간표 됐어요. 증거가 오면 만민을 위해서 기치를 들어라. 건축도 그 기치 중에 하나가 될 겁니다. 그래서 일어나 캠프하도록 올해 첫 노예 캠프가 대구 노예에서 시작될 겁니다. 대구 복음화의 1천망대, 성령의 인도, 성령의 역사, 성령의 열매, 하나님이 다 준비하셨어요. 모든 개인, 교회, 현장, 그지? 거기 역사 일어날 수밖에 없어요. 이걸 한마디로 사단은 전도 문만 막고 있어요. 대구에 막혀 있는 모든 전도의 문을 열어 주시옵소서. 모든 사건 문제는 복음 전하기 위한 하나님의 계획이요. 그래서 하나님이 원하는 전도 운동은 단순한 전도가 아닙니다. 몸된 교회를 통한 전도 운동, 그걸 원하세요. 저와 여러분이 세계 복음화를 위해서 얼마든지 고난을 올 수 있어요. 왜? 사단이 살아 역사하고 있기 때문에. 하나님께서 세상 살릴 수 있도록 응답을 주시는데 주일날에 모든 것을 준비해 놓고 볼지어다 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 하기라 약속하신 그대로 그 권세를 가지고 우리 주님이 성령으로 교회 가운데 서신 것을 보여주신 거예요. 하나님이 주시는 사명을 회복하는 시간이 되시길 바랍니다. 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록해라.
이걸 기록해서 교회들에게 보내서 이 사실을, 영적 사실을 빨리 알려라. 7 별을 붙들고 7 금촛대사를 다니신다. 그리고 지금 되어질 일, 어려움 당하고 환난 속에 있는 지상교회, 그러나 반드시 승리한다. 천상교회 완성된 하나님의 나라는 여기 있고 저기 있는 게 아니고 너희에게 임하였느니라. 환난과 고난이 오는 것 같지만 영적으로는 그리스도와 함께 우리가 왕노릇하는 거예요. 그리고 앞으로 될 일 완벽한 승리가 보장되어 있어요. 그래서 하나님은 교회를 중심해서 세상을 살리길 원하신다. 성령의 열매를 맺는 삶, 주의 발자취를 따르는 삶, 그냥 따라가기만 하면 돼요. 말씀 안에 있으면 우리는 생각한 대로 기도한 대로 그대로 성취되는 응답을 보게 될 겁니다. 육체의 기회를 삼지 마라. 사랑으로 서로 종노릇하라. 우리는 짐승이 아니다. 그지? 교회에서 서로 물고 싸우고 뜯고 이러면요, 하나님이 둘 다 멸망시켜 버립니다. 성령님의 스타일이 있어요. 하나님의 스타일 첫 번째 사랑이십니다. 두 번째 겸손하십니다. 그리고 성령께서는 그리스도를 증거하는 영이다. 말씀대로만 역사하십니다. 육체의 소욕, 결국은 이쪽으로 계속 가면 뭐가 됩니까? 죽이는 자, 속이는 자, 이렇게 되는 문화가. 사단이요, 계속 그런 문화로 우리를 자꾸 무너뜨리는 거예요. 성령을 따라, 성령의 소욕을 따라가는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 육체의 일을 몇 가지로 표현했어요. 첫 번째, 성적인 타락. 두 번째, 우상숭배. 세 번째, 교회의 원내스를 무너뜨리는 즉흥적인 본능적인 나오는 발상들. 그 다음에 술 취함과 방탕, 과잉 열심, 과잉 충성. 우리는 주신 것만 하면 돼요. 성령의 열매는 이러면서 나오는데, 열매라는 표현을 오늘 본문에 9가지가 나오는데 성령의 열매들은 이래야 되는데 단수를 썼어요. 성령께서는 그리스도를 증거하는 영이시기 때문에 그리스도가 나타나는 열매가 되게 돼. 그리스도가 증거되어지는 열매로 나타나게 되어 있어요. 9가지를 복음과 복음 전도를 위한 하나님의 사랑으로 표현할 수 있어요. 왜? 한 송이기 때문에. 그래서 결론적으로 얘기하자면 오직 하나님의 영광을 위해서 성령을 따라 행하라. 자, 성령을 따라 행하는 삶을 가장 잘 표현한 단어가 CVDIP입니다. 하나님은 반드시 하나님의 언약을 성취하시게 되어 있어요. 하나님 앞에 내가 쓰임받도록 준비했더니 하나님이 붙들고 쓰신 거예요. 그게 올바른 비전입니다, 여러분. 거기에 하나님은 나를 통해 뭘 하기를 원하시는가? 시킨 것만 찾아 하면 돼요. 내 능력, 내 힘이 아닙니다. 하나님의 형상, 이미지, 그게 성령을 따라 행하는 삶이에요. 하나님의 시간표에 실천하고 도전하는 거예요. 올바른 전도운동. 그래서 모든 책임은 교회에 있습니다. 세상은 그걸 해결할 길이 없어요. 사단의 역사도 하나님의 그 통치 안에 있습니다. 속지 말고 승리하시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 자, 올해 하나님은 완벽한 응답을 준비하고 우리를 인도하실 겁니다. 여러분들이 아무 걱정 안 해도 됩니다. 因此，各位要一无挂虑。 영적 세계의 성전을 먼저 누려야 됩니다. 首先要享受属灵世界盛宴。 여러분의 아침 시간은 우주를 정복하는 시간이다. 各位，你们早晨的时间是征服宇宙的时间。 우주 정복이 뭡니까? 什么是征服宇宙啊？ 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 함께 하겠다. 耶稣说了：“我拿着天上地下所有的权柄与你同在， 공중 권세 잡은 자를 이긴다. 能够胜过空中掌权者的手里。 여러분의 낮 기도는 세계를 정복하는 시간입니다. 各位，你们白天的祷告是征服世界的时间， 여러분의 밤 시간은
미래를 정복하는 시간이에요. 你们晚上的时间是征服未来的时间。 요셉이 이 지금 얘기한 내용을 보면 처음부터 뭘 얘기했는가 하니까 전 세계에 대한 CVDIP를 얘기한 거예요. 今天看约瑟的内容的时候，从一开始就讲了什么呢？向着全世界的 CVDIP。 이러다 보니까 완전히 여정 속에서 성취되기 시작합니다. 这样一来，完全在旅程之中得到了成就，对吧？ 그래서 눈에 보이지 않게 여러분이 꼭 기억해야 됩니다. 所以虽然肉眼看不见，但是大家一定要牢记， 이 사단과 흑암 문화는 세계 성전을 아는 사람 앞에 무너져 버리는 것이다. 撒旦以及黑暗文化会在知道世界圣殿的人面前完全倒下。 내 안에 성전이 만들어지는 겁니다. 在我里头建立起圣殿， 이걸 보고 망대라고 하는 겁니다. 我们将此称为望楼。 가는 현장에 성전이 이루어지는 겁니다. 所去的现场之中成就了圣殿， 이걸 보고 여정이라고 하는 겁니다. 我们将此称为旅程， 또 실제적인 성전이 만들어졌어요. 并且建造好了实际性的圣殿。 요셉은 어릴 때 이렇게 얘기했어요. 约瑟小的时候是这么讲的： 창세기 37장 1절 11절에 해, 달, 별 얘기를 했어요. 이게 내게 절했다고 그랬어요. 创启37章1到10节里头，他说啊，太阳、月亮还有星星向我下拜了。 이게 벌써 요셉 개인 안에 망대로 만들어져 버리네. 也就是说，这个早就在约瑟个人里头建立好了这样的望楼。 여러분이 안에 기도의 망대의 세계 성전을 만들어라. 各位要在你们里头建立起祷告的望楼世界圣殿。 여러분이 이제는 여정의 세계 성전을 만들어라. 各位，你们从现在起要建起旅程的世界圣殿， 그리고 이정표를 세우는 세계 성전을 만들어 실제로 만들어라. 并且要实际上建造起能够筑起里程碑的世界圣殿。 완전히 흑암 문화는요 꼭 기억해야 됩니다. 各位一定要记住这样的黑暗文化。 영적인 전염병으로 세계화되고 있습니다. 黑暗文化正通过属灵的传染病变成了世界化， 오직 막을 거는 복음밖에 없습니다. 能够阻挡他们的只有唯独福音。 이때 여러분에게 현장 성전이 만들어지고 세계 여정을 가게 됩니다. 那时候起，各位里头会建成现场圣殿，会走向世界化的旅程。 이때에 틀림없이 여러분 학업과 산업에 세 가지가 옵니다. 那个时候，你的学业事业当中必定无疑的会过来3点。 첫 번째 원이 뭡니까? 第一个过来的是什么呢？ 하나님이 나와 함께 하시고 임마누엘로 역사하시고 원내스로 함께 하시는 증거가 딱 옵니다. 神与我同在，接着以马内利与我同在，接着王内斯与我们同在的证据必会彰显出过来3 오직 点， 유일성 재창조의 시스템이 만들어집니다. 会建立起唯独唯一性再创造的系统。世界 그다음 规划 뭡니까? 然后是什么呢？ 항상 时长。 항상 뭡니까? 하나님과 함께 항상 세계와 함께하는 위드 시스템이 만들어져요. 时常什么呢？与神同在，与世界化同在，会建立起这样的系统。 실제로 우리는 어떻게 해야 되느냐? 那么实际上我们该来怎么做呢？ 237 성전 지어야 돼요. 得建造237圣殿。 이것도 우리의 믿음만 있으면 짓는 거는 문제가 되지 않습니다. 其实我们只要有信心，建本身不是问题。 우리 교회는 계속해서 이 기도가 나가지고 실제로 해야 됩니다. 但我们教会得一直拿着这个祷告，得实际性的来做。 5천 종족 성전을 지어야 돼요. 我们得建造5000族群的圣殿。 TCK, CCK, NCK가 올 수 있는 성전 준비해야 돼요. 이게 실제 이정표예요. 实际上，神让我们准备让 TCK、NCK 能够过来的圣殿，这是实际的里程碑。 그리고 그래서 기도로 각인시키세요. 所以用祷告来刻印， 세 가지를요. 刻印3点。 여러분이 금토일 시대가 있는 성전. 各位有周末3休日时代的圣殿。 여러분 금토일 시대 아시죠? 各位，你们知道什么是周末3休日时代吗？ 성경의 중요한 그리스도께서 십자가에서 고난과 승리 싹 다 금토일입니다. 各位，圣经里头非常重要的，基督在十字架上受难、苦难，然后胜利，全部都是重要的周末3休日。 유대인의 안식일이 금토일입니다. 犹太人的安息日也是周五、 그게 周六、 모든 周 것 日， 다예요. 这个他们在里头做全。 그리고 세 가지 들 다민족들과 렘넌트들과 아픈 사람들이 누릴 수 있는 성전. 并且3个院子的圣殿有这样的多民族孩子们还有生命之人可以享受的这样的圣殿。 묵상 시대
默想时代， 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋 만드는 묵상 시대. 把人们打造成属灵顶峰、文化顶峰、技能顶峰的默想时代。 그래서 여러분 기도하면서 망대로 각인시켜라. 所以各位，你们祷告来刻一下望楼， 이 여정으로 뿌리 내린다니까. 我们得借着这个旅程来扎根。 그렇죠? 뿌리 내리는데 열매 오니까. 只有扎根才能够结出果子。 이제는 이 이정표가 완전 삶이기 때문에 체질로 这 남는. 个里程碑完全是我们的生活，所以要变成体制留下来。 이런 축복이 이번 주간에 또 영원히 계속되기를, 정말 여러분이 참된 힘과 응답을 얻는 축복을 반드시 회복하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 所以让这周我们真的能够 억울한 누명은 세계를 바꾸는 하나님의 시작입니다. 억울한 일을 당하여 무너질 상황 속에서 언약을 붙잡고 고난이 세계를 바꾸는 하나님의 시간표임을 믿게 하시니 감사드립니다. 나의 모든 것이 기도로 바뀌어 절대망대가 되게 하옵소서. 임마누엘의 비밀 누리는 영적 서밋으로 가장 낮은 곳에서 300%를 완성하는 응답을 누리게 하옵소서. 나의 모든 길이 기도 속에서 언약이 성취되는 절대 여정으로 237 나라 5천 종족 TCK를 살리는 길을 가게 하시고 모든 곳에 하나님의 절대 이정표를 세워 주님이 나와 함께 하심의 증거가 되게 하옵소서. 나의 업이 세계복음화와 맞도록 결단하며 세 가지 뜰을 갖춘 영적 성전을 준비하여 시대의 흑암을 막는 증인이 되게 하옵소서. 성령의 열매 맺는 삶. 구원받은 하나님의 자녀로 성령의 인도받으며 열매 맺는 삶을 살도록 부르시는 애에 감사드립니다. 영적 이스라엘이자 제사장이라는 정체성을 확실히 붙잡고 부르심에 합당한 삶을 살게 하옵소서. 어떠한 어려움이 와도 하나님이 원하시는 비전을 붙잡게 하옵소서. 몸된 교회를 통한 전도운동에 우리를 부르신 줄 믿습니다. 교회를 통해 전 세계를 살리기를 원하시는 하나님의 뜻 안에서 속지 않고 응답 누리게 하옵소서. 성령의 9가지 열매를 누리고 성령을 따라 행하는 CVDIP의 증인 되게 하옵소서. 세계 성전을 건축하는 요셉, 세계 성전을 건축하는 시간표 속으로 인도하심을 감사드립니다. 먼저 영적 세계 성전을 누리게 하시고 아침, 낮, 밤 집중 기도를 통해 우주 정복, 세계 정복, 미래 정복하는 응답을 누리게 하옵소서. 먼저 내 안에 망대의 세계 성전을 만들어 각인시키며 요셉의 응답이 나의 응답이 되게 하옵소서. 가는 현장에 세계 성전을 만들고 뿌리 내려 항상 하나님이 함께하는 비밀을 누리는 시스템이 세워지게 하옵소서. 우리의 걸음마다 이정표를 세우는 세계 성전을 만드는 삶의 체질 되어 237 5천 종족 TCK, CCK, NCK 살리는 준비하게 하옵소서. 기도로 금토일 시대 세 가지 뜰 묵상 시대에 각인되어져 세계 흑암 막는 성전을 준비하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이
하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.